Hello students, we are going to discuss BOD, or you can say biological oxygen demand or biochemical oxygen demand in this video. In the last lectures we studied about the wastewater characteristics, indicator organisms, etc. So we are going to start with biological oxygen demand in this lecture. So let's start with the biological oxygen demand. So biological oxygen demand is the amount of dissolved oxygen which is consumed by microorganisms for the biochemical oxidation of organic compounds or inorganic matter. And the biological or biochemical oxygen demand refers to the amount of oxygen that would be consumed if all organics in 1 liter of water were oxidized by bacteria or protozoa. So the first step in measuring the BOD is to obtain equal volumes of water from the area to be tested and dilute each specimen with a known volume of distilled water which had been thoroughly shaken to ensure the oxygen saturation. So basically dissolved oxygen જે છે એ જ મેઝર કરી છે પ્રોસેસની અંદર. અને બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ એટલે શું? જે dissolved oxygen છે જે યુઝ થાય છે બાયોકેમિકલ ઓક્સિડેશન રિએક્શન્સની અંદર. ઓકે, અને એમાં ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સનું ઓક્સિડેશન, ઇનઓર્ગેનિક મેટર્સનું ઓક્સિડેશન હોય. ઓકે, તો સિમ્પલી બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ જે છે એ ઇટ્સ એન amount of an oxygen જે યુઝ થશે 1 લિટર પાણીની અંદર. Okay, 1 liter of water, you can say 1 liter of water which is oxidized by bacteria and protozoa. So પહેલા તો BOD મેઝર કરવું હોય તો સિમ્પલી તમારે વોટરની જરૂર પડે અને તમારે ઇક્વલી તમારે એને ધીમે ધીમે ડાયલ્યુટ કરવું પડે અને ઓક્સિજનથી સેચ્યુરેટ કરવું પડે. આ એક સિમ્પલ એક પ્રોસિજર છે. બાકીની પ્રોસિજરમાં સિમ્પલી તમે યુ જસ્ટ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ dissolved oxygen which is present in your water sample. So aquatic life basically depends on precise concentration of dissolved oxygen for its respiratory demands. When the organic matter is present in the body of water, aerobic microbes use dissolved oxygen to decompose it, hence reducing the amount of oxygen available to the aquatic life. And water includes molecular oxygen which is either produced by photosynthesis in aquatic plants or dissolved air oxygen. The greater the biological oxygen demand or biochemical oxygen demand of the water body or the sample is, the worse is the pollution. So organic matter concentrations are increasingly due to the variety of factors, of which many are of human origin. So BOD is basically used to evaluate the quality of water. BOD ના પાછળ ઘણા બધા રીઝન્સ હોઈ શકે છે. વોટરની અંદર ઓક્સિજન ક્યાંથી મળે છે? ફોટોસિન્થેટિક પ્લાન્ટ્સ થ્રુ, ઓર જે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન છે ત્યાંથી આવે છે. હવે રિએક્શન કેરી આઉટ કોણ કરે છે? એરોબિક્સ જે છે ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ રિએક્શન્સ કેરી આઉટ કરે છે. જેમ BOD જે છે વધારે હશે ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ પોલ્યુશન. BOD જે છે એટલા માટે જ વોટરની ક્વોલિટી જે છે ચેક કરવા માટે યુઝ થાય છે. સિમ્પલ આ પ્રોસેસ જે છે આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઓર બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ એનો ઓલમોસ્ટ જે ટાઈમ પીરિયડ જે છે ઇટ ઇઝ ઓફ 5 days અને એની વેલ્યુ સિમ્પલી મિલીગ્રામ્સ પર લિટર જે છે એ જ એની મેઇન યુનિટ જે છે યુઝ થાય છે. સો let us understand some of the dynamics of the biochemical oxygen demand. I request all students to view full screen and in the portrait mode of your mobile. Simply mobile ની સ્ક્રીન જે છે ફૂલ સ્ક્રીન કરી પોર્ટ્રેટ મોડમાં તમે જોઈ શકો છો.
તમે મોબાઈલ પ્રમાણે અરેન્જ કરી દો, જેથી હું તમને સમજાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી શકું. સો બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ, હવે એક હું એમ કહું રન ઓફ જે છે સિમ્પલી, બરાબર છે, ધીમે ધીમે અહીંયા રન ઓફ જે ડેબ્રિસીસ જે છે એ બધું અહીં ધીમે ધીમે આ પીરિયડની અંદર અમે ધીમે ધીમે જાય છે, ડેડ મટીરિયલ્સ હોય નીચે નીચે ધીમે ધીમે સેટલ થઈ જશે. ઓકે, હવે વોટર જે છે ઉપરના એરિયાની અંદર અહીંયા આખો અલગ અલગ ટાઈપના ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, એમાં એક ફાઇટોપ્લેન્ક્ટોન્સ. ફાઇટોપ્લેન્ક્ટોન્સ જે છે આ જ બધા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જે છે એનો યુઝ કરશે. ઓકે, હવે અહીંયા શું થશે, ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન જે છે ફ્રોમ વેવ એક્શન એન્ડ ફોટોસિન્થેસિસ, જે લોઅર ડેન્સિટી સરફેસ જે છે તે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન જે ટ્રેપ થઈ જાય છે, બેસિકલી ટ્રેપ્ડ ઇન ધ અપર સેલિનિટી લેયર. જેમ તમે નીચે જાઓ, જે હાયર ડેન્સિટી બોટમ વોટર જે છે એમાં બીઓડી, ઓકે, અહીં બને ક્યાં સુધી ફિશ જે છે એવોઇડ કરશે, હાઇપોક્સિયા ન થાય એટલા માટે. ઓકે, અને ડિકમ્પોઝિશન જે છે એ અહીં થાય છે બેસિકલી. એ કેવી રીતે થશે, ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ઇઝ યુઝડ અપ બાય માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ ઇન ધ રેસ્પિરેશન. ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જે છે ફાઇનલી જે સેટિમેન્ટ્સ જે છે એ બધા જે છે, અને જેમ ડિકમ્પોઝિશન જે જાય છે, જે મેટરની સેડિમેન્ટ્સ જે છે અને બીજા બેન્થિક ઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે એ ટ્રાય કરશે આને હાઇપોક્સિયાથી બચવાની ટ્રાય કરશે. સો બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ, સો આ બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડનો એક સિમ્પલ એક ઓવરવ્યૂ છે. અપર પોર્શન જે એરિયા જે છે, અપર પોર્શન જે છે આની અંદર ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ વધારે હશે. જેમ નીચે જશો ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે, હજી નીચે જશો થોડુંક હજી ડિક્રીઝ થઈ જશે. સો અહીંયા બીજા ઘણા બધા જે નીચે સેટલ ડાઉન જે ડેડ મટીરિયલ્સ જે છે એનો ફૂડ તરીકે પણ યુઝ થાય છે, પણ ઘણી ફિશને ઓક્સિજન રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી પડે તો એ ઉપરની તરફ આવવાની ટ્રાય કરશે, જ્યાં ખાસ કરીને ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ જે છે એ વધારે હશે. સો નેક્સ્ટ જે છે એ છે dissolved oxygen. We have already done the practical of dissolved oxygen, just somewhat repetition about the same. So dissolved oxygen, it is the amount of free oxygen in the water required by fish, okay, and microorganisms, okay. So respiration simply, if you want to understand, the organic matter is converted to carbon dioxide and water. Okay, here is a simple reaction. To understand it. Okay, where an organic matter in the presence of oxygen is converted into carbon dioxide and water. So respiration, which involves an organic compound which is converted into carbon dioxide in the presence of oxygen. Now, what is the reason behind the basis of the secondary treatment? In the case of wastewater treatment, what is the basis of BOD analysis? What is the basis of BOD analysis? So, one such process is the biological oxidation of the nitrogen. For example, from ammonia to nitrite to nitrate, the reaction is given as under. Okay, for your reference. Okay, in both cases, both the reaction oxygen is used, where biological oxidation of the nitrogen occurs. Now there is a process called nitrification again, okay, in which ammonia is converted into nitrates, okay, may be required, which is needed for oxygen demand reduction, as well as it is used for ammonia removal as well. Okay, now what is the reason behind DO analysis, that is dissolved oxygen analysis? It is the first step in BOD. Okay, it is the first step in BOD analysis, and also used in treatment processes to analyze the dissolved oxygen content, also used for treatment in the case of
to study the amount of oxygen in plant effluents. Okay. Also, in the case of various natural streams such as rivers, lakes, etc. Now, what is the maximum DO concentrations, or you can say saturations? So, a knowledge about the dissolved oxygen in the sewage is essential from the point of view of aquatic life. તો ડિઝોલ્ડ ઓક્સિજનનું જો કન્સન્ટ્રેશન જાણવું જરૂરી છે કયા પોઈન્ટથી એના એક્વેટિક લાઈફના પોઈન્ટના સ્ટડી માટે. So the oxygen in water is available to the plants. Oxygen is available to the plants and animals that live there only if it is dissolved oxygen, or dissolved oxygen can range in concentration from 0 to 14.6 parts per million in water. Around હું એમ કહું કે એનું રેન્જ છે જનરલી જે છે 0 to 14.6 હોય. Now there is also an equivalent to a weight based measure which is also known as milligrams per liter, which we had used during the practicals. So the amount of oxygen that can be dissolved in water is inversely related to the temperature. That is, for example, if the water temperature જો બહુ ઇન્ક્રીઝ થાય, હું અગેન રિપીટ કરું છું, જો વોટરનું ટેમ્પરેચર જો ઇન્ક્રીઝ થશે, વધી જશે, ટેમ્પરેચર વધી જશે, તો ઓક્સિજન એમાઉન્ટ જે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ જે છે એ ધીમે ધીમે ઓછું થઈ જશે. ઓકે. હવે આ ટાઈપનું જે છે એ ઘણી જગ્યાએ જોવા મળ્યું છે. માની લો ઓક્સિજન એક લિમિટ જે છે ટેમ્પરેચર હું એમ કહું ધીમે ધીમે વધવા માંડે તો ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ જે છે એ પણ ડિક્રીઝ થઈ જશે. હવે ખાસ કરીને ડેમ્સ કે એવું કંઈ હોય ને કે જ્યાં કંઈ બીજું મિક્સિંગ થતું હોય, વોટર મિક્સિંગ જે હીટઅપ થતું હોય, ત્યાં આ પ્રોબ્લેમ જે છે ક્રિએટ કરી શકે છે. ઇવન પોલ્યુટન્ટ્સ જે હોય જે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરે એના કારણે પણ ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ શકે છે. એટલા માટે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન તમારે એનાલાઇઝ કરવું જરૂરી છે. હવે થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ લીધા છે ટેમ્પરેચર અને સેચ્યુરેશન લેવલ, હું એમ કહી શકું ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનનું વોટરની અંદર. સો 0 હોય બરાબર, કેટલું ટેમ્પરેચર જે છે રેડી. હવે સિમ્પલ વેલ્યુઝ છે. તમે એક વસ્તુ ક્લિયર દેખાય છે, જેમ ટેમ્પરેચર, સાંભળજો હું રિપીટ કરું છું, જેમ ટેમ્પરેચર જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, અહીં તમે જોઈ શકો છો 0 થી લઈ 30, ઓકે 0 થી લઈ 30, એમ ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનનું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ અહીંયા ડિક્રીઝ થાય છે. અહીંયા 14.6 થી લઈ ખાલી 7.6 થઈ ગયું. ટેમ્પરેચર સિમ્પલી ઇન્ક્રીઝ થયું એટલા માટે જ આને પ્રોસિજર પાર્ટની અંદર આપણે જે ટેમ્પરેચર ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનનો યુઝ કરીએ છીએ એ અરાઉન્ડ 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. બરાબર, 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જે છે એટલા માટે જ યુઝ થાય છે. કોઈ દિવસ 30 કે 28 યુઝ નથી કરતા. એટલે 20 જે છે ઇટ્સ એન રિકમેન્ડેડ ટેમ્પરેચર ટુ analyze the biological oxygen demand. Generally, BOD levels are high, then there is a decline in dissolved oxygen levels. BOD high હોય તો dissolved oxygen levels જે છે પણ ઓછા થશે. This is because of the demand of oxygen by the bacteria is high. બેક્ટેરિયાની ડિમાન્ડ જ વધારે છે ઓક્સિજન માટે, and that they are taking oxygen from the oxygen dissolved in the water. ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનનો જ યુઝ કરશે ઓક્સિજન માટે. And if there is no organic waste present in the water, there would not be as many as bacteria present to decompose it, and thus the BOD will tend to be lower and the dissolved oxygen level will tend to be higher. So માની લો કોઈ ઓર્ગેનિક વેસ્ટ જ પ્રેઝન્ટ નથી, બહુ ઓછો પ્રેઝન્ટ છે એમ કહી શકો, તો એવા ચાન્સીસ છે કે બેક્ટેરિયા એકચ્યુઅલમાં ઘણા બધા પ્રેઝન્ટ હશે જ નહીં. બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્ટ નહીં હોય તો ડિકમ્પોઝિશન પણ નહીં થાય. હવે આ સિનારીઓની અંદર બીઓડી વેલ્યુ ઓછી આવે, બીઓડીની વેલ્યુ ઓછી આવે અને ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનની લેવલની વેલ્યુ જે છે એ ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થવા મળશે આ ટાઈપના વોટર્સની અંદર. નેક્સ્ટ વન, બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. Biological oxygen demand or biochemical oxygen demand is simply the quantity of oxygen used in biochemical oxidation of the organic material.
ઓકે, સો સિમ્પલી એ શું છે, ક્વોન્ટિટી છે ઓક્સિજનની, એ યુઝ થાય છે આ પ્રોસેસની અંદર ઓર્ગેનિક મટીરિયલના ઓક્સિડેશનની અંદર. હવે કેવી રીતે ચેક કરીએ છીએ આપણે? એક સ્પેસિફાઈડ ટાઈમ 5 દિવસ માટે ઇન્ક્યુબેટ કરશું. જે વોટર આપણે લાવીએ છીએ સેમ્પલ એનાલિસિસ છે અને સેચ્યુરેટ કરી નાખો ઓક્સિજનથી, ત્યારે ડિઝોલ્વડ ઓક્સિજન એનાલિસિસ કરો. ઓકે, અને એવરી ડે 4-5 ડેઝ સુધી તમે રેગ્યુલર ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેશન જે છે તમે ચેક કરતા જાઓ. અને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ જે છે એ તમારે 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રાખવાનું છે. અને સ્પેસિફિક બીજા કન્ડિશન્સ કહું તો ડાર્કની અંદર બોટલ્સ જે છે તમારે ઇન્ક્યુબેટ કરવાની છે. ઓકે, અને ખાસ બેક્ટેરિયા પણ તમારે એડ કરવા પડશે. બરાબર છે, અમુક કેસની અંદર બેક્ટેરિયા પણ એક્સ્ટ્રા એડ કરવા પડશે. અત્યારે માર્કેટમાં બીઓડી એનાલાઇઝ કરવા માટે રેડીમેડ ટેબ્લેટ્સ પણ અવેલેબલ છે, જેની અંદર બેક્ટેરિયલ પોપ્યુલેશન ઇનફ એમાઉન્ટમાં હોય, જેથી પ્રોસેસ જે છે સ્પીડઅપ કરી આપણે સ્ટડી કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો ધ measured volume of wastewater is added to the BOD બોટલ. જે આપણે ખબર છે બોટલ, BOD બોટલ જે છે યુઝ કરી હતી પ્રેક્ટિકલ ટાઈમે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનની અંદર. ઓકે, સો ઇટ કન્ટેન્સ ઓર્ગેનિક્સ. ઓકે, વેસ્ટ વોટર છે એટલે ઓર્ગેનિક્સ તો પ્રેઝન્ટ હશે જ, એમોનિયા, ઓકે, એન્ડ બેક્ટેરિયા. ઓકે, નેક્સ્ટ ડાયલ્યુશન કરશું આપણે, વોટર ડાયલ્યુટ કરશું. બરાબર છે, વોટર ડાયલ્યુટ કરવું કમ્પલસરી છે. એની અંદર શું હશે? ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ હશે, ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, અને એના પછી આપણે એનું ડિઝોલ્વડ ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેશન જે છે એ મેજર કરી લેશું. ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેશન જે છે મેજર કરી લેશું. નેક્સ્ટ આને આપણે ઇન્ક્યુબેટ કરશું. ઓકે, કેટલા દિવસ માટે? 5 ડેઝ માટે. ઓકે, સો જે ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ જે છે એની વેલ્યુઝમાં ચેન્જ આવશે. કેના કારણે? રેસ્પિરેશન થયું એટલા માટે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ રિલીઝ થશે. રેડી? નાઇટ્રિફિકેશન પ્રોસેસ જે છે એ પણ કેરી આઉટ થશે. ઓકે, એન્ડ 5 દિવસ પછી તમારે અગેઇન ડિઝોલ્વડ ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેશન મેજર કરી લેવાનું. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જે છે ઓક્સિજન લોસ મેજર કરવાનું, ડિમાન્ડ. બરાબર, તો એના માટે સિમ્પલ છે. ડીઓમાં જે ડે 1 નું રીડિંગ આવ્યું હોય, ઓકે, એમાંથી ડે 5 નું રીડિંગ જે છે એ સબટ્રેક્ટ કરવાનું. એ તમને વેલ્યુ મળી જશે ઓક્સિજન ડિમાન્ડની. એ કઈ વેલ્યુ મળી જશે તમને? ઓક્સિજન ડિમાન્ડની. ઓકે, જે બોટલ જે છે એને કેસની અંદર, જે સેમ્પલ છે એના માટે. બરાબર છે. સો હવે ડાયલ્યુશન કદાચ આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, ઓકે, ક્વોલિટી ચેક માટે. રેડી? હવે મેક્સિમમ ડિપ્લીશન જે છે, બરાબર છે, એ 0.2 mg પર લીટર. રેડી? અને ખાસ જે છે આને કંઈ કેલ્ક્યુલેશન્સમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરતા નથી. હવે બીઓડીની કેલ્ક્યુલેશન્સ લઈએ આપણે. રેડી? તો સિમ્પલ ડે 1 ને ડે 2, બરાબર છે, ડિપ્લીશન જે થાય છે. રેડી? એમાં ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઓફ ધ ડાયલ્યુટેડ સેમ્પલ, સિમ્પલી આ ફોર્મ્યુલાથી C1V1 C2V2. બરાબર છે, જે સેમ્પલ બીઓડી, સેમ્પલ વોલ્યુમ, બીઓડી ડાયલ્યુટેડ, ઓકે, એન્ડ ટુ ધ ડાયલ્યુટેડ વોલ્યુમ. તમને આ રીતની કંઈક વેલ્યુઝ મળશે. બીઓડી ડાયલ્યુટેડ ડિવાઇડેડ બાય સેમ્પલ વોલ્યુમ ઇન્ટુ ધ વોલ્યુમ ડાયલ્યુટેડ. હવે એક્ઝામ્પલ લઈએ આનું. ડિપ્લીશન અપોન સેમ્પલ વોલ્યુમ ઇન્ટુ 300 ml, બીકોઝ 300 ml જ આપણે બેઝિકલી એનાલાઇઝ કરવાના છે એટ એ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. ઓકે, સો બીઓડી પર એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ જે છે. રેડી? ડિઝોલ્વડ ઓક્સિજન ડિપ્લીશન, જે ડિપ્લીશન થયું છે, જે ચેન્જીસ જે આવ્યા છે, જે ઓછું થયું છે. બરાબર છે. રેડી? ડીઓ ઇનિશિયલ માઇનસ ડીઓ 5, તો ડે 1 ને ડે 5 વચ્ચેનો ડિફરન્સ. મિનિમમ ડિપ્લીશન 5 ડેઝની અંદર જે છે એ 2 mg પર લીટર આવવું જ જોઈએ. બરાબર છે, એનાથી બહાર જાય તો પ્રોબ્લેમ, એક્સપેરિમેન્ટ રિપીટ કરવાનો રિકમેન્ડ છે. સો સિમ્પલી કેલ્ક્યુલેટ કેવી રીતે કરશું? આ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ઇનિશિયલ ડીઓ જ્યાં ડે 1, ઓકે, આ જે છે ડે 1 અને આ જે છે નીચેનો જે છે ડે 5. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે.
ઓકે, અને 60 ml જે છે એમાં સેમ્પલ જે તમે અહીંયા એનાલાઇઝ કર્યું છે, બરાબર. આ અગેન ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરશું, બરાબર. તો 8.1 - 2.1 ઇન્ટુ 300 ડિવાઇડેડ બાય 60 ml જે આપણે યુઝ કર્યું છે. અને ફાઇનલી આ કેલ્ક્યુલેશન જે છે તમે આ રીતે 0.1 mg ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 30 મિલીગ્રામ પર લીટર, 30 મિલીગ્રામ પર લીટર. આ આપણી વેલ્યુ થઈ ગઈ કેની? બીઓડીની. કેની વેલ્યુ થઈ ગઈ? બીઓડીની. ઓકે, સો બીજી એક પ્રોબ્લેમ, calculate the BOD value to be reported for each of the samples below and be sure to consider the minimum depletion and residual requirements, બરાબર, and residual requirements. અહીંયા જે વેલ્યુઝ જે છે એ અહીંયા અમે આપી છે, ડાયલ્યુશન A, ડાયલ્યુશન B માટેની. કારણ કે મેં કીધું મિનિમમ ડિપ્લેશન 2 તો હોવું જ જોઈએ, અહીં 1.5 છે. રેડી? તો સિમ્પલ આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું, બરાબર છે. 4 mg ઇન્ટુ બરાબર 40 mg પર લીટર જે છે આપણને ફાઇનલ વેલ્યુ મળી જશે. ઓકે, હવે આની સાથે હજી એક એક્ઝામ્પલ જે છે, આ એક્ઝામ્પલનો આન્સર નાઉ એક એક્ઝામ્પલ હું તમારી સાથે હમણાં શેર કરીશ. એનો આન્સર જે છે તમારે મને કમેન્ટ કરવાનો છે. મેં ઓલમોસ્ટ ફોર્મ્યુલા જે અહીંયા પુટઅપ કરી દીધી છે. તમારો પાર્ટ જે છે મને ફાઇનલ આન્સર કેટલો જે છે એ તમારે મને કમેન્ટ કરવાનો છે, અને કમ્પલસરી છે કમેન્ટ કરવું. કેલ્ક્યુલેશન જાતે કરી લેજો. રેડી? એવી રીતે બીજો એક પ્રોબ્લેમ આપું છું સેમ્પલ જે છે નેક્સ્ટ માટે, સેમ્પલ 3 માટે. રેડી? એમાં બે એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે, ડાયલ્યુશન A એન્ડ ડાયલ્યુશન B. ઓકે, ડાયલ્યુશન A એન્ડ ડાયલ્યુશન B. રેડી? અહીંયા અગેન તમારે એનાલાઇઝ કરવાનું છે. ફોર્મ્યુલા અગેન મેં પુટઅપ કરી દીધી છે. ઓકે, અગેન મેં પુટઅપ કરી દીધી છે. અને આની અંદર તમારે મને સાથે જે છે એવરેજ જે છે એની અંદર તમારે મને એવરેજ જે છે એ તમારે મને ફાઇન્ડ આઉટ કરીને કહેવાનું છે. ઓકે, એવરેજ જે છે તમારે કમેન્ટ કરીને મને કહેવાનું છે. ઓકે, નાઉ આપણે કમ્પેર કરીએ. ઓકે, BOD એન્ડ વોટર ક્વોલિટી. તો BOD PPM 1 to 2 હોય તો ક્વોલિટી વોટરની સારી કહેવાય. So there will not be much organic waste present in the water supply. 3 to 5 હોય તો fair moderately clean હશે. 6 to 9 હશે તો poor છે, polluted છે, organic matter present છે એનું ઇન્ડિકેશન છે, અને બેક્ટેરિયા જે છે એ વેસ્ટ જે છે એ ડિકમ્પોઝ કરે છે. 10 or 10 થી વધારે હશે તો વોટર પોલ્યુટેડ છે, હાઈલી પોલ્યુટેડ છે, અને ઓર્ગેનિક વેસ્ટ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, નોર્મલી જે પોલ્યુટેડ વોટર્સ હોય એની BOD અરાઉન્ડ 2 to 8 mg, પણ અગેન હું એમ કહું રિવર ટુ રિવર એના એમાઉન્ટ ઓફ પોલ્યુશન ઉપર પણ વેરી કરશે. એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ખાલી. મ્યુનિસિપલ સુએજ હોય જે એફિશિયન્ટલી ટ્રીટેડ જે છે એની BOD વેલ્યુઝ જે છે 20 mg પર લીટરથી પણ ઓછી હશે. રેડી? સો એક કોમન પ્રોબ્લેમ લઈએ જે હાઈ BOD સિસ્ટમ્સની અંદર. તો ખાસ કરીને તમારે ઓક્સિજનને લઈ જે મેથડ્સ જે છે યુઝ કરી તમારે BODની વેલ્યુઝ જે છે એ ડિક્રીઝ કરવાની હોય છે. એના ઘણા બધી પ્રોસેસીસ છે, મિકેનિકલ પ્રોસેસીસ જે છે એના માટે યુઝ થાય છે ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે, જેથી BOD વેલ્યુઝ જે છે આપણે ડિક્રીઝ કરી શકીએ છીએ. સો અહીંયા એક ટેબલ છે, બરાબર છે. સિમ્પલી તમારા રેફરન્સ માટે BOD COD એન્ડ BOD COD રેશિયોઝ વચ્ચે. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, નોર્મલી BOD વેલ્યુઝ જે છે એ COD વેલ્યુઝ કરતાં ઓછી જશે. COD એટલે કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ, કે COD એટલે કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. આની વેલ્યુઝ COD ને BOD ની કમ્પેર કરીએ તો ઓલવેઝ BOD ની વેલ્યુઝ જે છે એ COD કરતાં ઓછી હશે. અને એટ લાસ્ટ BOD basically measures only biodegradable organic matter
હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ બેક્ટેરિયલ લોડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઓકે, એને એનાલાઇઝ કરવા માટે. ઓકે, માની લો કોઈ ટોક્સિક વોટર હોય તો એ ટોક્સિક વોટરની પ્રી ટ્રીટમેન્ટ કરવી કમ્પલસરી છે. રેડી? અને ઓલમોસ્ટ 5 days જેટલો ટાઈમ લાગે છે અને 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મેન્ટેન કરવાનું છે અંડર ધ ડાર્ક કન્ડિશન્સ. હવે આમ તો ડ્રોબેક્સ જે છે ઘણા બધા છે, આજે એક્સપ્લેન કર્યા તમને, બટ પ્રેક્ટિકલી યુઝ પણ અને ઇકોનોમિક રીઝન્સના કારણે પણ બહુ ઘણી બધી જગ્યાએ આ મેથડ જે છે BOD ની યુઝ થાય છે. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ ફોર ધીસ લેક્ચર ઓફ ધ BOD. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે COD જે છે એના વિશે ભણશું. થેન્ક યુ. અને ખાસ બધાને રિક્વેસ્ટ, તમે લોકો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, જેથી નવી જે કાંઈ નવા જે કાંઈ વિડીયોઝ જે આવે તમને આના રિલેટેડ, વોટર રિલેટેડ, તમે એને જોઈ શકો. થેન્ક યુ.